العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa Majlis Kuliah Duha Masjid Al-Muttaqin yang dikasihi kepada seluruh yang hadir dan yang rindui ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Jadi saya bercadang sebelum kita mulakan kita baca maksurat sikit tuan-tuan, zikir pagi, ringkas saja, kita ambil ringkas saja supaya tak ambil masa yang banyak untuk ambil keberkatan pagi ini dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hafal dah kan maksurat kan? Al-maksurat dah hafal kan? InsyaAllah. Kita ambil ringkas tuan-tuan, kita tak ambil daripada awal sehingga ke akhir. Kita ambil daripada Qul huwallahu ahad sampailah kepada zikir yang nanti saya berhenti insyaAllah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi
wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu pada pagi ini dan kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada pagi tadi dan mengurniakan kita keafiatan di atas segala nikmat kita diberikan Allah hidup, dan hidup kita pula masih berada dalam keadaan Islam dan iman. Allah Ta'ala tidak mencabut iman daripada diri kita, tak mencabut keislaman kita. Kita bangkit itu, kita masih lagi mengatakan dan merasakan Allah adalah Tuhan kita. Dan kita masih meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah kepada manusia. Cukup bangun dengan ada dua ini, sebenarnya ia sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Apatah lagi pagi ini kita dapat nikmat yang lain. Melihat ahli keluarga kita masih hidup dan baik. Melihat makanan masih boleh dimakan. Dan kita masih boleh berkenderaan. Segala nikmat pemberian Allah takkan mampu untuk kita hitung dengan apa jua hitungan. Dan yang kurang adalah daripada manusia apabila mereka terlupa untuk bersyukur di atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bukankah baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang kita dah belajar dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak tahu siapa sambung pula lepas ni tuan. Okey. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut, setiap hari anak Adam menggunakan tubuhnya terdapat 360 sendi yang digunakan. 360 sendi yang digunakan. Dan setiap satu sendi mesti dibayar sedekahnya. Kita gunakan 360 sendi setiap hari. Haji Mahfuz. Setiap hari 360 sendi. Boleh jalan. Boleh bergerak. Jari boleh bergerak. Mata boleh tutup dan buka. Kalau dia dah tutup je, tu tak ada guna lagi dah. Boleh tutup dan buka. Maknanya tuan-tuan, nikmat Allah ini ada 360 sendi. Setiap hari Allah bagi, dia boleh digunakan. Dan Nabi kata setiap satunya, setiap hari mesti dibayar dengan satu sedekah. Jadi kalau 360 sendi, kena bayar 360 sedekah. Sedekah itu dibayar dengan tahlil, atau tasbih, atau tahmid, atau takbir, atau amar ma'ruf bil ma'ruf, amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau tolong orang angkatkan barang di atas kenderaannya. Itu semua sedekah. Kena buat sehari 360. Boleh buat Tuan Haji? Itu cukainya. Saya dah lama tak balik sini tuan-tuan. Cukai majlis bandaraya datang. 700. Tak bayar. Siap kena amaran lagi. Allahu Akbar. Sampai rumah malam tadi tengok-tengok dapat waran. Ingat masuk rumah gembira. Masuk rumah rupanya ada cukai tak bayar. Cukai pintu. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Okey. Kau ada Datuk Bandar kat sini tuan? Boleh nego sikit? Tak ada. Bekas Datuk Bandar ada Haji Mahfuz. Baik. Hadirin yang dikasihi sekalian. Apa saya sebut tadi? Tentang 360 setiap hari kena bayar. Dengan satu sedekah, dengan setiap sedekah. Sama ada tahlil 100, tak kisah. Tasbih, tahmid. Dan Nabi SAW mengatakan cukuplah dengan 2 rakaat pada waktu duha membayar semua 360 tadi itu. Faham? Kalau tak sempat 300. Artinya apa dia? Tetap kita disuruh dan dituntut untuk bersyukur di atas nikmat Allah yang setiap pagi ini kita hidup dengannya. Oleh itu hadirin yang dikasihi sekalian, apapun ujian, kesakitan yang kita lalui dalam hidup, kekurangan kesehatan, kekurangan harta dan sebagainya, sebenarnya kita sudah berada dalam tenggelam jutaan nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat paling besar selama kita bangun pagi, kita masih mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, itu paling besar. Jadi tuan-tuan syukur kepada Allah dan kita mohon kepada Allah mati kita juga dalam Islam dan iman insya-Allah sampailah ke akhirnya nanti insya-Allah taala. Hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini sambil-sambil kita nak tengok sedikit sebanyak tentang
bulan Zulhijjah yang tak lama lagi kita akan masuk. Sikit lagi kan nak masuk. Dan juga amalan korban yang kita akan masuk tak lama lagi. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sangat baik kepada kita. Sangat baik. Dia punya baik, Allah Ta'ala ni kadang-kadang minta maaf sebut tuan, lebih baik daripada orang tua kita kepada kita. Ya. Ya. Orang tua kita mungkin membantu kita tanpa kita kurangkan dia punya jasa. Tak ada siapa boleh balas. Kalau mak ayah kita ni tak ada orang lain macam dia boleh balas. Tetapi kalau Allah Ta'ala kepada kita mengatasi segala jasa manusia kepada kita. Ibu dan ayah dia boleh jaga kita, bantu kita, sponsor kita sampai satu tahap dia lepaskan kita hidup sendiri. Allah Ta'ala masa kita dalam kandungan mak kita, dia jaga dan takdir dan rezeki kita sampai kita mati. Dia tentukan dan jaga kita. Berapa banyak bahaya boleh berlaku kepada tuan-tuan? Berapa banyak mudarat boleh berlaku kepada tuan-tuan? Berapa banyak kuman dan bakteria boleh ada dalam diri tuan-tuan? Tetapi semuanya dijaga oleh Allah. Dan tuan-tuan hidup dalam keadaan baik. Allah jaga pada benda yang kita tak tahu dan yang kita tahu. Sampailah nanti kita meninggal dunia. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, baiknya Allah lagi. Bila orang dah diberi nikmat, ada yang fasik. Ada yang tak dengar kata. Ada yang nak jadi jahat. Maka dengan perbuatan jahat itu keraslah hati dia. Tapi tuan-tuan, Allah maha baik lagi. Hamba yang tak dengar kata tu, hatinya jadi keras. Allah bagi dia tempoh waktu untuk lembutkan balik. Dengan cara apa? Allah datangkan musim-musim kebaikan. Musim kebaikan macam mana? Bulan Ramadan datang sebulan. Kita pun bersihkan diri kita, buat amal soleh apa semua. Masuk raya, makan, melantak, pergi raya, pakai itu, ini semua. Keras balik. Kan? Betul lah. Nah, datang Zulhijjah. Ada 10 awal Zulhijjah. Kita pun diberikan kata kena buat amal banyak. Allah turunkan ini. Kita pun cuba bertaubat pada Allah. Lembut balik hati kita. Rasa balik kepada Allah. Masuk Zulqaidah balik haji. Sebulan dah balik haji. Balik karaoke semula. Haji, contohnya kan. Nyembang tak tentu hala dah. Duduk kedai kopi. Dung ketuk meja tak habis-habis. Hadirin semua. Tengok WhatsApp, Facebook sampai terlupa waktu solat. Hadirin yang dikasihi sekalian. Habis waktu tu, makin keras kita jauh tak pergi masjid. Allah datangkan lagi bulan lain. Contohnya Rabiul Awal. Kita terkenangkan sirah Nabi balik semula. Ingat balik hidup Nabi, perjuangan Nabi. Kita pun dekat balik kepada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya tanpa didatangkan semua ini, Allah tak rugi apa-apa. Betul kan? Yang rugi adalah kita. Tetapi baiknya Allah, dia tetap datangkan bulan-bulan, insan-insan, masa-masa nak bagi hati manusia ini datang balik dekat pada Allah. Hidup balik kepada Allah. Jangan sampai jauh. Kerana orang kalau hatinya keras, dah tak boleh lentur balik. Wal'iyadzubillah. Tempatnya dalam neraka, tuan-tuan. Tak percaya, cuba buka Quran. Buka Quran. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan dalam Quran? Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Dan kecelakaan besar, iaitu buruk bagi orang yang hatinya telah keras. Keras. Tak berhubung pada Allah, tak rasa nak dekat dengan Allah SWT. Disebutkan ada orang yang hatinya mati dah. Tuan-tuan, kalau hati tu mati, dia tak berdegup. Duk. Itu tak ada masalah sangat. Sebab dia berpindah daripada alam lain ke alam lain. Clear. Tapi hati yang batin tu kalau meninggal, mati. Mati maknanya apa? Dia langsung tak ada rasa kepada Allah. Buat dosa langsung tak ada rasa. Buat amal pun dia macam-macam sekadarnya saja. Melepaskan batok di tangga. Tak, tuan-tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian, orang yang beriman ataupun orang yang Islam yang disebutkan Allah Ta'ala ada memiliki hati yang hidup. Tuan-tuan, hati hidup ni dia rasa macam mana? Orang hatinya hidup ni apa rasa dia? Hati yang hidup ni tuan-tuan, dia akan rasakan yang pertama sekali, diri dia ni berhubung dengan Allah Ta'ala. Berhubung. Nak cakap macam mana saya pun tak tahu. Tuan-tuan kena rasa sendiri.
Dia berhubung, hati dia ni dirasa berhubung dengan Allah. Dia ada satu connection dia dengan Tuhan. Yang rasa tu diri sendiri. Yang kedua, tuan-tuan akan dapati orang yang berhubung dengan Tuhan, dengan Allah, dia akan bahagia. Yang bahagia tu walaupun orang dua tengok dia macam tak bahagia. Tengok jalan jongkit, jongkit, jongkit. Ini mesti sengsara hidup dia ni. Kakinya sakit. Kan? Tengok yang kawan tu naik motor, turun mati pula. Buruk katanya. Kita pun kata, mesti kesian. Mesti tak biasa. Tak, tuan-tuan tak tahu apa yang ada dalam diri dia daripada kebahagiaan, kelapangan, ketenangan saat dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidup hati dia, biasanya dia bahagia. Saya tertarik dengan perkataan Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Seorang tokoh pembaharu yang hebat dalam sejarah dakwah di negara Arab. Beliau mengatakan apa? Dia katakan, aku ditanya oleh anak-anak murid pengikutku tentang hati. Dan aku telah jumpa pelbagai lapisan manusia, pelbagai jenis orang, pelbagai kedudukan manusia, macam-macam lapangan manusia, macam-macam isu dan peristiwa. Dia kata, benar? Tengok perkataan dia. Saya tertarik perkataan dia. Buku ni saya beli lama dah, tapi malam tadi saya ulang kaji baca. Baru balik rumah, rumahnya kat sini, kitab kat sini. Dia kata apa? Aku telah baca banyak buku. Aku telah memiliki banyak pengalaman. Aku telah campur dengan pelbagai lapisan manusia. Daripada perjalanan ini, daripada perjalanan ini, dia kata apa dia? Peringkat aku memiliki akidah dan keyakinan yang tak goyang adalah mendapat kebahagiaan yang diingini oleh semua manusia. Cuma manusia ramai yang tak tahu, tak dapat. Orang nak bahagia ni, tapi aku dapati setelah pengalaman dan perjalanan yang jauh, kebahagiaan itu datang ketika mana akidahku teguh dan tidak berganjak dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga merata kebahagiaan ini meresap ke dalam tubuh dan hati, dan dia tidak akan datang kebahagiaan ini daripada faktor luaran. Katanya apa? Hati yang hidup itu, hati yang bersambung dengan Allah, merupakan asas kebahagiaan kehidupan seseorang. Hadirin yang dikasihi sekalian, maka tuan-tuan boleh tengok tokoh-tokoh besar di dalam Islam yang diseksa, yang dipukul, yang dipenjara, yang dibuang negeri, mereka semua bahagia je kerana kebahagiaan itu dalam hatinya saat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu hati yang hidup. Di antara kemuliaan Allah, dia bagi manusia ini ada musim. Dan musim yang akan datang tak lama lagi kepada kita adalah bulan Zulhijjah. Iaitu bulan orang pergi haji. Bulan orang akan wukuf di Arafah. Iaitulah 1 hingga 10 Zulhijjah. Disabdakan dan difirmankan, disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihad illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari-hari yang berlalu dalam setahun lebih baik daripada hari ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu, Khamis. Nah, 10 Zulhijjah. Okey, 10 Zulhijjah. Bin hazil ayyam, daripada 10 ini. Sahabat bertanya, adakah hari kami jihad pun tak sama ya Rasulullah? Nabi kata, iya, hari pergi jihad pun amalan itu tak akan menandingi amalan dalam 10 Zulhijjah yang kamu akan lalui ini. Tak boleh. Melainkan kalau orang tu pergi jihad, bawa hartanya, bawa dirinya, pergi tak balik, mati terus syahid. Dengan hartanya sekali dikorbankan di sana dalam perjalanan jihad itu, barulah yang ini dapat menandingi amalan dalam bulan Zulhijjah. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah bagi kita nak sampai bulan tu dan tak lama lagi dah. Maka bulan itu Allah turunkan rahmatnya. Dengan itu tuan-tuan, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua. Ingat tuan-tuan ya, usia kita makin bertambah. Dulu kita jumpa saya waktu tu umur 30 tahun. Sekarang tuan-tuan jumpa saya dah 34 tahun dah.
Kan? Masih muda lagi kan? Masih muda lagi. Okey, dah 34 tahun dah. Usia kita semakin bertambah, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semakin besar tambah usia kita, semakin keras hati kita sebab tak dirawat. Boleh jadi yang kedua, semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada Allah sebab kita selalu menginsafi perjalanan kita. Boleh jadi begitu. Ini atau ini. Makin tua makin nakal, ramai. Makin tua makin gatal, paling ramai. Haji Mahfuz? Tempat lain, bukan Masjid Muttaqin kan. Masjid Mustaqim, kata kawan saya dalam kereta tadi. Masjid Al-Mustaqim ni Ustaz, bukan Mustaqim, Muttaqin saya kata. Okey. Hadirin yang dikasihi sekalian, boleh jadi itu dan boleh jadi yang ini. Baik tuan-tuan, kalaulah kita wal-iyadzubillah sekarang duduk dalam majlis ni ataupun dalam amalan tuan-tuan buat, tuan-tuan masih belum jumpa hati tu kat mana? Kat mana hati tu? Nanti sampai bulan Zulhijjah Allah turunkan rahmat untuk buka kunci tadi. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Tuan-tuan betul-betul nak kembali kepada Allah, dan yang keduanya ada yang dalam bahasa Arab disebut ilhah. Ilhah ni apa bahasa Melayunya? Ilhah, mulih, ilhah apa bahasa Melayu? Mana isteri Haji Razak? Angkat tangan. Jaga cucu? Klinik, okey. Pasal dia pandai bahasa Arab, boleh tanya dia. Okey. Hadirin semua, ilhah, iaitu tuan-tuan, kalau kita dah sampai umur seperti ini, ambil satu waktu, nanti khususnya Zulhijjah, saat Allah bukakan rahmat, Allah turunkan macam-macam kepada manusia, turunkan macam-macam. Waktu tu tuan-tuan ambil peluang untuk kita ilhah. Ilhah ni tuan-tuan maknanya minta betul-betul, maknanya macam kita sampai tertunduk, sampai kita, ya Allah tolonglah, ya Allah berikanlah, ya Allah apa yang patutnya aku buat, umur dah tinggal sikit lagi, mati bila-bila. Contohnya tuan-tuan, ilhah, tuan-tuan minta tu cakap. Ilhah ni dia bukan doa je biasa tak, doa lepas main tak. Dia tuan-tuan duduk, doa tunduk, kata ya Allah, aku dah tua ni ya Allah, tapi belum rasa lagi kemanisan iman. Solat masih tak khusyuk lagi ya Allah. Sedekah masih lagi ada riak ya Allah, tolong. Tuan-tuan ilhah, mulih ada Allah begitu. Tuan-tuan kata para ulama, ini di antara